اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے. یہاں ذمہ داریاں آئے گی جی ہاں، اور ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میری کیا ذمہ داری ہے. جس طرح ہم اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں کہ میری کیا ضرورت ہے، ہر آدمی جانتا ہے کیا ضرورت ہے. مجھے کھانا بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، ہر آدمی جانتا ہے وہ کہنے کی ضرورت ہے. تو اپنی ضرورتوں کا تو ادراک اور معلومات ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے جس طرح اپنی ضرورتوں کو جانتے ہو اپنی ذمہ داریوں کو جانو کہ میری کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو دنیا میں ذمہ دار بنا کر بھیجا، اور ذمہ دار بنا کر بھیجنے کی دلیل یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس سے پوچھ تاچھ ہوگی. 5 قسم کے سوال ہوں گے حدیثوں میں کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزری، مال کہاں سے کمایا، کہاں لایا، کہاں لگایا، اور جو باتیں معلوم ہوئی تھی اس پر کتنا عمل ہوا. یہ 5 باتیں ہر آدمی سے پوچھی جائے گی. تو 5 باتوں کا سوال جواب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہاں ذمہ دار ہیں. ان 5 باتوں کی تیاری کر کے جائیں. موقع حق تعالی شانہ نے اسی وجہ سے دیا کہ دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت بنا لو. تو آخرت بنے گی دین سے، دین نہیں ہوگا تو آخرت اجڑ جائے گی، مصیبت میں آدمی گرفتار ہو جائے گا. دین نہیں ہوگا تو اسے آخرت کی کامیابی کے لیے آدمی کا دیندار ہونا ضروری ہے. اور دینداری میں سب سے پہلے کہ اپنا ایمان، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ مر کر کے آدمی اللہ کے پاس ہی جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا. اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، وہ اس کو حاضر کیا جائے گا اللہ کے سامنے. تو اللہ کے سامنے حاضری ایسی حالت میں ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو. تو اللہ کی رضا تو اس بات میں ہوگی کہ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس کام کو کر کے آیا. فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے انسانوں کو اور انسانوں سے پہلے جناتوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ان کی زندگی کا اصلی کام ہے، عبادت، کہ اللہ کو اللہ مان کر پھر جو طاقت ملی ہے جان کی، مال کی، اس کو اپنے دین پر لگاوے، دین سیکھے اور دین پر عمل کرے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہاں، اسی لیے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اپنا دین بناؤ، کامیاب ہو جائے. آخرت کی کامیابی دین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اس دین کے علاوہ جو دین اسلام ہے، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا ہمارے پاس آخرت میں، اللہ فرماتے ہیں ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور وہ نقصان میں پڑے گا. یہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. ہاں، یہ آگاہ کیا ہے ذمہ داریوں سے، تو آگاہ کرنے کی یہ باتیں. അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആഖിറം അല്ലാഹു തആല ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ദുനിയാവ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ആഖിറത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എപ്രകാരം മനുഷ്യൻ തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നോ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാം. എനിക്കെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്,
എനിക്ക് ആഹാരം ആവശ്യമാണ്, വസ്ത്രം ആവശ്യമാണ്, വീട് ആവശ്യമാണ്, ഭാര്യ മക്കൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. ആ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അതിനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അത് ശരിയാണ്, ആവശ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രകാരം മനുഷ്യൻ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇതേപോലെ മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. കാരണം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചോദിക്കപ്പെടുന്നത്. ആഖിറത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹിസാബുണ്ടാവും. അതിൽ 5 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ ചോദിക്കപ്പെടും. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും, മനുഷ്യന്റെ യുവത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും, സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചതും ചെലവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും, അതുപോലെ അവന്റെ ഇൽമനുസരിച്ച് എന്ത് അമൽ ചെയ്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും. ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാളെ ചോദിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ദുനിയാവിനെ അല്ലാഹു തആല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലവും ആഖിറത്തിനെ അല്ലാഹു തആല അതിന് പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആഖിറത്തിൽ മനുഷ്യന് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ്? ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഇബാദത്താണ്. ഇബാദത്തിലെ ദീനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈമാനാണ്. കാരണം ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ്. ഈമാൻ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക, അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. കാരണം അല്ലാഹു തആല ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ, അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും അതിൽ കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അതാണ് മനുഷ്യന്റെ വിജയം. അപ്പോൾ വിജയത്തിനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ കൂടി മാത്രമാണ്. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വമൻ യബ്തഗി ഗൈറൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ ഫലൻ യുഖ്ബല മിൻഹു, ആര് ഇസ്ലാമിനെ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളെ തന്റെ ദീനായിട്ട് ജീവിത മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിനെ അവനിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയാണ്, ദീനിന്റെ വഴിയാണ്. അതുണ്ടാക്കി തീർക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. हमारी 3 जिम्मेदारियां हैं इस जिंदगी की। एक जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनाएं। जैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखते हो, अपने आप को मालदार बनाते हो, खुशहाल बनाते हो, ऐसे हर आदमी अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनावे, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो समझे न समझे, माने न माने, वो अलग बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को दीनदार बनावे। कि जो वो दीनदार बनाने का मतलब ये होता है कि जो जिस हाल में हो उस हाल में अल्लाह के हुक्मों को पहचान कर उस पर अमल करके जिंदगी गुजारे। हाँ, आलिम बनने की बात मैं कह रहा हूं कि आलिम बने, आलिम बनना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो जिस हाल में है उस हाल का दीन उसके पास होना चाहिए। सफर में है तो सफर का दीन, हजर में है तो हजर का दीन, गरीबी है तो गरीबी का दीन, मालदारी है तो मालदारी का दीन, तंदुरुस्ती में है तो तंदुरुस्ती का दीन, बीमारी है तो बीमारी का दीन। हालतें होती है तो दीन की जिम्मेदारी इतनी होती है कि जो जिस हाल में है उस हाल के दीन पर रहे। उसी की तबलीग है, उसी की तबलीग है कि जो जिस हाल में हो उस हाल का दीन उसके पास होना चाहिए। और जो काम करे उस काम में वो ये देखे कि इस काम में अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है और इस काम में मेरे नबी ने मुझको क्या तरीका बताया है। जो काम करे
जूता पहने तो जूता उतारे तो, घर में जाए तो, मस्जिद में जाए तो। जी हाँ, कि मुसलमान की जिंदगी जो है वो हुक्मों वाली है, तरीकों वाली है, उसको इल्म और जिक्र कहते हैं। जो तीसरा नंबर है तबलीग में, एक एक मुसलमान की जिंदगी इल्म और जिक्र वाली हो कि इस हाल में खुदा का क्या हुक्म है और उस हुक्म को पूरा करने के लिए नबी ने क्या तरीका बताया है, उसको इल्म और जिक्र कहते हैं। ये मुश्किल नहीं है। जी हाँ, ये इतनी जिम्मेदारी हर एक के ऊपर है। यही दावत है। फिर आगे तरक्की करे, उलमाए के नाम से पूछे, दीनदारों की सोहबत में रहे, अच्छी सोहबत में रहे, अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बनावे, अमानतदार बनावे, ये तरक्की की बातें हैं। जी हाँ, वरना इतना होना ये जरूरी है कि जो जिस हाल में है उस हाल में ये देखे कि ऊपर अल्लाह का क्या हुक्म है, नबी ने क्या तरीका बताया। ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മേലും 3 രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ആക്കിത്തീർക്കുക. അതിലൊന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിത്തീരുക. ഓരോ മനുഷ്യനും ഏത് അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹു തആല അവനെ വെച്ചിരിക്കുന്നോ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തെ ആക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓരോ അവസ്ഥയിലും ആ മനുഷ്യൻ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗം എന്താണ്? അത് അല്ലാഹു തആല ഏത് അവസ്ഥയിൽ വെച്ചാലും, നാട്ടിലാണ് മനുഷ്യൻ എങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, യാത്രയിലാണ് യാത്രയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരാള് വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതാവസ്ഥകളുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, അയാൾക്കുള്ള കൽപ്പനകൾ എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു തആല വിശാലത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അയാൾക്കുള്ള കൽപ്പനകൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനെ വെച്ചിരിക്കുന്നോ ആ അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ എന്താണ്? എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നു, ആ സമയത്തുള്ള സുന്നത്ത് എന്താണ്? ആ സമയത്തുള്ള കൽപ്പന എന്താണ്? പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു, പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തെ അതിൽ പ്രാവർത്തികമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇൽമുൻ ദിക്ർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായ വലിയ ആലിമീങ്ങളായിത്തീരണം എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഓരോ മനുഷ്യനും ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് അവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം പഠിച്ച് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോ അവസ്ഥകൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അവസ്ഥകളും വെച്ച് ആ അവസ്ഥകളിൽ എന്ത് പഠിക്കാം, എന്ത് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാണ് ഇൽമും ദിക്റും. നമ്മുടെ 6 സിഫാത്തുകൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൽമ്. ഒന്ന് കാര്യങ്ങളെ അറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക, ദിക്ർ, അതിനെ ആ സ്മരണയോടുകൂടി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കുക. ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യർ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ തഖ്വ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കൽ, അല്ലാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, അങ്ങനെ ദീനിന്റെ ധാരാളം ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने अंदर ईमानी ताकत पैदा करनी है ताकि अल्लाह के फराइज अदा हो जाए, कि कोई नमाज हमारे ऊपर बाकी न रहे, नमाजें बाकायदा सुन्नत के मुताबिक अदा करें, और जो माल अल्लाह ने दिया है
उलमा से पूछकर उसकी पूरी पूरी ज़कात दें। हाँ, ये फराइज की दावत कहलाती है। एक निकलने की दावत है, एक फराइज की दावत हुजूर देते थे कि जो माल अल्लाह ने दिया है उसकी ज़कात पूरी पूरी अदा करें। ज़कात गरीब की जरूरत नहीं है, मालदार की जरूरत है। हाँ, क्योंकि गरीब की रोजी तो अल्लाह के जिम्मे है, मालदार के जिम्मे नहीं है, इसलिए ज़कात पूरी पूरी अदा करें। मौलाना इलियास साहब ये फरमाते थे कि हमारे साथी, हमारे काम करने वाले अपने माल का हिसाब रखे और पूरी पूरी ज़कात हर साल दे। हाँ, नमाजें पूरी हो जावें, ज़कातें पूरी हो जावें, रमजान आवे तो रोज़ा, और अल्लाह ने ज़्यादा माल दिया है तो हज भी सीख करके हज करे। हर खाली माल की वजह से न करे, माल भी हो और हज सीखना हो, क्योंकि हज एक ही मर्तबा होता है जिंदगी में, फर्ज, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए लोग माल लेकर हज करते हैं। नहीं, इल्म और जिक्र के साथ हज करो, हज का इल्म और जिक्र लो और फिर हज करो। ये तमाम फराइज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में जब आखिरी बयान दिया उम्मत को तो ये सब बातें कही, सल्लू खमसकुम वसुमू शहरकुम वअद्दू ज़कात अम्वालिकुम वातिऊ उमराकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। ये फरमाया कि अपनी नमाज़ें एहतमाम से अदा करना, अपने मालों की एहतमाम से ज़कात देना, अपने रमजान का एहतमाम से रोज़ा रखना और अपने जिम्मेदारों की बात मान मान करके इताअत करके चलना। ये वसीयत थी, ये वसीयत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपने आखिरी हज किया है और उम्मत से आप रुखसत हुए। इसलिए इन चीजों का एहतमाम जरूरी है। जी हाँ, ये फर्ज है, इनको अदा कराने के लिए ये तबलीग है, ताकि किसी के जन में कोई फरीजा बाकी न रहे, इस हाल में मरे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जो कहा कि तुम्हारी मौत इस हालत में आवे कि तुम अल्लाह की बात मानते मानते मर जाओ। അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുന്നത് ഈ ഫറായിദ്, അതായത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കടമകൾ, ഫർളുകൾ ജീവിതത്തിൽ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഈമാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദീന്റെ ഫറായിദുകളാണ്, ഫർളുകളാണ്, നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കടമകളാണ്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം. കാരണം ഈ ദഅവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളിലേക്കുള്ള ദഅവത്താണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ എന്താണ്? നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ് പോലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ, അത് ശരിയായിത്തീരൽ. നമസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരൽ, ആ നമസ്കാരം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നമസ്കാരമാകൽ. എവിടം വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദീന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു നമസ്കാരം പോലും അവന് വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. ആ രീതിയിൽ അവന്റെ ജീവിതമായി തീരണം. രണ്ടാമത്തെ സക്കാത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, ആ സക്കാത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം. ആർക്ക് അല്ലാഹു തആല അതിന് ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആ സമ്പത്തിന്റെ കണക്കെടുത്ത് സക്കാത്ത് നൽകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. കാരണം ഇതും ഫർളുകളിൽപ്പെട്ടതാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. സക്കാത്ത് എന്ന് പറയും, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ മേൽ സക്കാത്ത് ഫർളായിരിക്കുന്നോ ആ ഫർളായിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ. ഇലിയാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. അതായത് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമായി മാറണം ആ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ആര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നോ പ്രയാസപ്പെടുന്നോ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങളുടെ ഏർപ്പാട് അല്ലാഹുവിന്റെ മേലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമായിരിക്കുന്ന സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീടലാണ്. ഇതേപോലെ നോമ്പ് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കൽ. പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ഹജ്ജ് ഫർളായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹജ്ജ് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഹജ്ജ് പോയി പൂർത്തീകരിക്കൽ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം, ഫർളുകളിലെല്ലാം
ഇൽമും ദിക്റുണ്ട്. ഒന്ന്, അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് ഉത്തരവാദിത്തമാണോ, ഏത് കാര്യമാണോ നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു തആല നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് അറിയണം, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹജ്ജത്തുൽ വദായിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിലുള്ള ചില ഹദീസുകളിൽ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ, ഒന്ന് സല്ലു ഖംസക്കും വസൂമു ശഹറക്കും വഅദ്ദു സകാത്ത അംവാലിക്കും പോലുള്ള ഈ ഹദീസ്, അതായത് നിങ്ങൾ 5 വക്ത് നമസ്കാരം ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങളുടെ 5 വക്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമസ്കരിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ റമദാനിന്റെ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നോമ്പ് വയ്ക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജക്കാത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ധനത്തിന്റെ ജക്കാത്തുകൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും, ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കൂടി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫർദുകളെ മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്കുള്ള ദഅവത്താണ് ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ഉമ്മത്തിനെ അതിലേക്ക് ദഅവത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. നിങ്ങളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, പ്രാവർത്തികമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളിത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം അങ്ങനെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുന്ന മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരണപ്പെടരുത് എന്ന് ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം. ഇൻഷാല്ലാ തയ്യാറാണ്. അല്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ വന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹ് സമ്മേളനം എല്ലാം നടന്നു, കഴിഞ്ഞുവല്ല, തീർന്നു എന്നല്ല. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ അവധിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീർന്നു എന്നുള്ളതല്ല, നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്ലാമിലെ പാബന്ദി അസൽ ഹെ, ആസാദി മനാ ഹെ. ഇസ്ലാമില് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി അനുസരണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കലല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹ് കെ ബന്ദെ ബൻകർ സിന്ദഖൂനു ഇബാദല്ലാഹി ഇഖ്വാന. ഹുസൂർ ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे बनकर रहो, आपस के भाई बनकर रहो. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ കൂടി പറയുന്നത്, കൂനു ഇബാദല്ലാഹി ഇഖ്വാന. 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കും. രണ്ടാമത്തെ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കും. 2 കാര്യം ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ലാഹ് തയ്യാറാണോ? ഇൻഷാല്ലാഹ് അതിനുവേണ്ടി അല്ലാഹു തആല ദുആ ചെയ്യാം. ദുആയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലരും ദുആയ്ക്ക് വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ അല്ലാഹു തആല അവരുടെ നിയ്യത്തുകളെല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ. ദുആ പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യും. ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അല്ലാഹു തആല അറിയുന്നുണ്ട്. അത് ദുആക്ക്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് ദുആയിൽ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യും. ധാരാളം ആളുകൾ അസുഖത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ, രോഗികൾ, അസുഖത്തിന്റെ മറ്റ് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഴുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഓരോന്നും പറയൽ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഇൻഷാല്ലാഹ് ആ ദുആയിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യും. एक बात ये याद रखो कि ये इज्तिमाई दुआ आपको हर रोज नहीं मिलेगी. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദുആയുടെ വിഷയത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ കൂട്ടമായിട്ട് ഇജ്തിമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു, കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇത് നമുക്ക് എന്നും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. हर रोज मिलेगी? എന്നും ഇതുപോലെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. इज्तिमाई दुआ इनफरादी दुआ सीखने के लिए है. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇജ്തിമായി ആയിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നവരായി തീരാൻ വേണ്ടി, അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇജ്തിമായി ദുആ. यहाँ इज्तिमाई दुआ मांगी और इनफरादी दुआ अपने हर जरूरत के लिए अल्लाह से हर वक्त मांगो. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നവരായിത്തീരണം, ദുആ ചെയ്യുന്നവരായിത്തീരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത്. അള്ളാഹു തആല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നവർ, ദുആ ചെയ്യുന്നവർ, അള്ളാഹു അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദുആ ചെയ്യാത്തവർ, ചോദിക്കാത്തവരെ അള്ളാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.
इसलिए पिछली रात को उठने के आदी बनो। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്ന ശീലം, ദുആ ചെയ്യുന്ന ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. पिछली रात को उठकर अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह इससे खुश है. ആ രാത്രിയുടെ അവസാന സമയങ്ങൾ തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की है റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വിഷയം ഉമ്മത്തിനെ ഉപദേശിച്ച കാര്യമാണ്. कि रात को उठ जाया करो इबादत के लिए. രാത്രി എഴുന്നേക്കിന്, ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കിന് എന്ന് നബി തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. क्यों कि पिछली रात को उठकर अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह से दुआ मांगना ये अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവസാനം സമയത്ത് രാത്രിയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത് നല്ല ആളുകളുടെ സാലിഹീങ്ങളുടെ മാർഗമാണിത്. करेंगे ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യൂല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. दुरूद शरीफ पढ़ लो. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغيا وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من عطى. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو عدو واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا جوارحنا بيدك
لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفق كل خير ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کی زندگیوں میں پیدا فرما. موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگیوں میں پیدا فرما. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی ابرو کی دین ایمان کی ان کی معاشرت کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. اس ملک میں خصوصی حفاظت فرما. سارے عالم میں عمومی طور پر حفاظت فرما. ہماری اور ہمارے دین کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما. اور مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. کہ ایک ایک کو ہم میں سے کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور ماں باپ موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے پریشان ہموں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. ہمارے ضرورت مندوں کی ظاہری ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ جو ناجائز طور پر گرفتار ہیں اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ نجات دے. اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ نجات دے. ہر پریشانی میں سے ہر کرب میں سے اے اللہ امت کو نجات دے اور ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما. ایک ایک امتی کو یا اللہ تو اپنے دروازے پر قبول فرما لے اپنے دین کے لیے. اور ایک ایک کو موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.